بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان جتانا ہاؤس پر، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق تحصیل ناظم، سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی اور متوقع امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 61 چودھری عابد اشرف جتانا صاحب۔ آج ہم ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے ان کی تحصیل کے حوالے سے اور ان کی سیاست کے حوالے سے سوال کریں گے۔ میرا پہلا سوال جو چودھری عابد اشرف جتانا صاحب سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سیاست کا آغاز کب کیا اور کیوں کیا؟ السلام علیکم۔ جہاں تک سیاست کے آغاز کا تعلق ہے، یہ تو میرے والد صاحب کا، میں سیکنڈ جنریشن میں ہوں۔ سیاست میں میرے والد صاحب نے تقریباً 80s میں اس میں انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد 2002 میں انہوں نے مجھے صوبائی اسمبلی امیدوار کے طور پر وہ سامنے لائے، اور الحمدللہ 2002 سے لے کے آج 20 سال ہو گئے ہیں میں ان لوگوں کی، اس تحصیل کی، اس ضلع کی خدمت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا الیکشن کب، کس پارٹی سے اور کس کے مقابلے میں لڑا؟ میں نے 2002 میں پہلا الیکشن لڑا تھا صوبائی اسمبلی کا، اور نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑا تھا، اور میرے مقابلے میں چوئی نظر صاحب تھے اور وہ کاف لیگ کی ٹکٹ سے تھے، تو وہ میرا پہلا الیکشن تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہم جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں اپنی تحصیل میں ہی دیکھتے ہیں تو آپ اپنا جو زیادہ تر وقت ہے وہ یقیناً تحصیل کو دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے بلدیات جب یعنی کہ حکومت نے اعلان کیا تو اس وقت آپ نے اعلان کیا کہ ہم اپنے امیدوار لائیں گے۔ ابھی تک تو ہمیں صرف آپ ہی امیدوار نظر آئے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے امیدوار لانے سے بلدیات میں ایک امیدوار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بلدیات میں ہر یونین کونسل میں پورا پینل ہوتا ہے، اور پھر اگر ضلع کا الیکشن ساتھ جس طرح کا وہ آیا تھا ہمارے پاس، پورا پینل ضلع کا بھی موجود تھا، تو وہ جس طرح کا سیٹ اپ آئے گا، جس طرح کا اس کا ایکٹ آئے گا بلدیات کا، اس حساب سے ہمارے پاس پوری گروپنگ موجود ہے۔ ہم پوری تحصیل میں اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ضلع کے بھی پورا پینل کھڑا کریں گے۔ آپ سابق تحصیل ناظم تحصیل پنڈ دادن خان بھی رہے ہیں، تو اس وقت کے نظریے کے مطابق آپ نے تحصیل میں اپنے کیا کام سر انجام دیے ہیں؟ میرے جو تحصیل ناظم کا دور تھا، ہماری پوری تحصیل میں آپ کسی گاؤں میں جا کر پوچھ لیں، کوئی نہ کوئی ہمارے نشان ضرور ہوں گے، کوئی نہ کوئی ہم نے کام ہر گاؤں میں کروائے ہیں، جس میں واٹر سپلائیاں تھیں، گلیاں، سڑکیں وغیرہ تھیں، اس کے علاوہ یعنی اسکولوں کی اپ گریڈیشن تھی، ڈسپنسری، حالانکہ وہ ضلع کا تھا اسکول اور ڈسپنسری، لیکن ضلع سے بھی ہم نے کروائے، وہ ہماری ریکمنڈیشن پہ ہوئے۔ پنڈان خان شہر میں تقریباً میرا خیال ہے کہ اس 4 سالے میں اس وقت کے حساب سے، کیونکہ اس وقت ریٹ بہت کم تھے، تو تقریباً 20-25 کروڑ روپے کے کام ہوئے تھے۔ اسی طرح کھیوڑا شہر میں جو گلیوں کا واٹر سپلائیوں کا کام ہوا، وہ بھی اتنی مالیت کے تھے۔ تو تحصیل میں کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پر ہم نے اس دور میں نہ کام کروائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہماری تحصیل پنڈ دادن خان ہے اس کے بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ ہماری تحصیل کا سب سے بنیادی مسئلہ تو پانی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے ہماری تحصیل میں وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو سکا کہ ہم اس کو مینشن کر سکیں، سوائے وہ جو مشرف کا دور تھا اس دور میں کام ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہوا۔ تو اس وقت جو سب سے ضروری مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے، دوسرا ہاسپٹلز کا ہے، تیسرا سکولز کا ہے، سکول میں عملہ ہی پورا نہیں ہے، ہاسپٹلز میں عملہ ہی پورا نہیں ہے، ہاسپٹل میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی مریض آ جائے تو وہ اس کو، یہ صرف یہاں کے پوسٹ آفس بنا ہوا ہے ہمارا ہاسپٹل، کہ وہ یا اسے جیلم ریفر کر دیتے ہیں، یا سرگودا ریفر کر دیتے ہیں، یا پنڈی ریفر کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل میں کوئی علاج نہیں ہوتا، اور ایک نومینل سی کوئی، اگر کسی کو بیماری ہو، کسی کو بخار ہو، کسی کو نزلہ ہو، تو اس کی وہ وہاں سے دوائی مل جاتی ہے۔ باقی کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے، کوئی کسی کو ویسے کوئی ایون کوئی ایکسیڈنٹ، حادثے میں کوئی سیریس انجریز ہو جاتی ہیں، تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہاسپٹل کا بہت بڑا ایشو ہے،
स्कूल्स में हमारे स्टाफ पूरा नहीं है, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ आधा भी स्टाफ नहीं है, और अगर आधा जो है वो भी उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो ये हमारे तहसील के बुनियादी मसले हैं। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, क्योंकि हमारी रोड्स उस म्यार की नहीं है जिस तरह के पंजाब के दूसरी ज़िलों में हैं, हमारी रोड्स उस म्यार की नहीं है। तो जहाँ पर रोड्स और कम्युनिकेशन ज़राए आपके अच्छे ना हो, वहाँ पर तरक्की नहीं होती। सर, आपकी तहसील का इलाका खेवड़ा है, जिसमें पिछले कुछ दिन से, यानी कि कुछ दिन जो गुजरे हैं, गुज़श्ता दिन में एक हादसा हुआ जिसमें तकरीबन लगभग 8 के करीब जाने गई। उस हवाले से आपका क्या कहना है? वो बाईपास रोड का मुतालबा करते हैं, क्या आया कि उनका ये हक है? उनका वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। मैंने भी वज़ीर आला साहब से अपील की है कि फौरी तौर पर खेवड़े का, क्योंकि वहाँ पे जितनी ट्रैफिक है वो हैवी ट्रैफिक है, और दिन के टाइम शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक का गुजरना हमेशा हादसात का सबब बनती है। तो उनका जो बाईपास वाला मुतालबा है बिल्कुल जायज़ है, और मैं खेवड़े के लोगों के साथ खड़ा हूँ। अच्छा सर, सेकंड लास्ट मेरा आपसे सवाल हो कि जो कद्दी अहमदाबाद है, ये जो लिल्ला से तकरीबन कुछ किलोमीटर के फासले पे है, तो वो इंटरचेंज का मुतालबा करते हैं, क्या उनका भी ये हक है? देखें जी, मुतालबा उनका करते हैं, उनकी ज़रूरत है। वो जो आप ईसावाल की तरफ जब जाते हैं, उन देहातों को लिल्ला इंटरचेंज पहुंचने के लिए या तो वो ऊपर से बुग्गा सियाल की तरफ से आके तो लिल्ला इंटरचेंज पे पहुंचते हैं, या फिर इधर टोबा की तरफ से आके। तो अगर उनको वहां पर इंटरचेंज मिल जाए तो वो इलाका भी तरक्की करेगा। क्योंकि आप देखें ना, लिल्ला इंटरचेंज जब बना तो उसके साथ ये पूरी बेल्ट जो थी हमारी, टोबा से लेकर पिंडान खान तक और उधर लिल्ला से लेकर कनवाल तक, इस सारी में डेवलपमेंट हुई। इसमें रोजगार आया, इसमें कारोबार लोगों के बढ़े, वरना तो इस तरफ डेवलपमेंट ही कोई नहीं थी। तो इसलिए वो जो अहमदाबाद के इंटरचेंज का मुतालबा है वो बिल्कुल उनका जायज़ है, और अल्लाह ने अगर मुझे कभी वक्त दिया तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा करूँगा। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि आपने एक नारा लगाया है कि तहसील पिंड दादन खान को जिला बनाओ, ये क्या मामला? तहसील पिंडान खान की तारीख है ये, कोई आम तहसीलों जैसी जो जिस तरह कोई 10 साल पहले बनी है, कोई 20 साल पहले बनी है, लेकिन तहसील पिंडान खान पार्टीशन से पहले कमिश्नरी ऑफिस था, और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये तहसील बना। अगर आप कभी तलागंग की तरफ जाएं तो ये सारे तलागंग चकवाल जो था ये तहसील पिंडान खान का हिस्सा था, जिला जेहलम का हिस्सा था। तो इसके तो टुकड़े किए जाते रहे, और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे नुमाइंदों की इतनी नाअहली थी कि उन्होंने अपने जो टुकड़े होने से वो अपनी इस तहसील को न बचा सके। और आज भी कानून के मुताबिक वो एरिया जिसमें किसी भी एरिया का पानी का बहाव जिस तरफ होता है, वो एरिया उस तरफ रेवेन्यू बोर्ड के रूल्स के मुताबिक उस तरफ जाता है। लेकिन हमारे सितम ज़रीफ़ी ये है कि पहाड़ जितने हैं वो चकवाल को दे दिए गए, हालांकि उन पहाड़ों का जो टॉप था वो बाउंड्री लाइन होनी चाहिए थी। लेकिन पहाड़ जो हैं वो पूरे के पूरे चकवाल में शामिल कर दिए गए, और बाकी जो बंजर ज़मीनें थीं वो तहसील पिंडान खान के पास रहने। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे नुमाइंदों ने उस पर एक मुजरमाना खामोशी रखी, और ये अभी जो पिछले 3 साल जिन्होंने इस बात पे वोट लिए थे कि हम इस तहसील को ये एरियाज वापस दिलवाएंगे, उन्होंने भी एक मुजरमाना खामोशी रखी है। क्योंकि उनका हो सकता है उन लोगों के साथ तल्लक हो, या उन्होंने वो कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये काम होते हैं शौक से, जब आपकी लगन हो कि आपने करना है। जब आपके तरजीहात ही दूसरी तरफ हों, आपके ज़ाती मफादात आपकी तरजीहात हों, तो फिर ज़ाहिर बात है ये काम नहीं होते। और ये भी इंशाल्लाह मेरे मिशन में है कि अगर खुदा ने कभी मुझे मौका दिया तो ये चकवाल से हम अपने एरियाज वापस लेंगे और अपनी इस तहसील को वापस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनवाएंगे। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद साबिक तहसील नाज़म, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी आबद अशरफ जुन्नाना साहब। मैं इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और हमारे चैनल को इसने टाइम दिया। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। शुक्रिया।